تازہ ترین ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرके بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو ملے ہر اپڈیٹ سب سے پہلے۔ مسلم لیگ کے لیے بڑا دھچکا، برطانیہ نے لیگی قائد نواز شریف کے ویزے میں توسیع کی درخواست مسترد کر دی۔ ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعظم کے پاس فیصلے کے خلاف اپیل کا حق موجود، اپیل مسترد ہوئی تو عدالت جانے کا آپشن بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ نواز شریف کا پاسپورٹ 15 فروری کو میعاد پوری کر چکا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت سیکیورٹی سے متعلق سول اور عسکری قیادت کا اجلاس، وفاقی وزراء، آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی کی شرکت، نیشنل ایکشن پلان کے تحت کامیابیوں پر اظہار اطمینان، 5 سالہ سماجی اور اقتصادی ترقی کے پلان کی منظوری، سرحدی مسائل کے حل کے لیے بین الصوبائی سرحدی کمیٹی کے قیام کی منظوری۔ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو ملگیر سلام، مقبوضہ کشمیر میں غاصبانہ بھارتی اقدامات کے 2 سال مکمل ہونے پر ریلیاں، اسلام آباد میں صدر مملکت اور وفاقی وزراء کی بھی ریلی میں شرکت، امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے، صدر مملکت کا بھارت کو 2 ٹوک پیغام، حریت کانفرنس کا اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر احتجاج، 5 اگست کے اقدامات واپس لینے کا مطالبہ۔ کشمیریوں پر بھارتی مظالم کے خلاف کراچی کے وزیر اعلیٰ ہاؤس اور لاہور کے گورنر ہاؤس لاہور ریلی، پشاور میں وزیر اعلیٰ محمود خان کی زیر قیادت مارچ کیا گیا، کوئٹہ والوں کا بھی کشمیریوں سے یکجہتی کا پیغام، وزراء، اراکین اسمبلی اور سماجی شخصیات کی بڑی تعداد، ملک بھر میں 9 بجے 1 منٹ کی خاموشی، صبح 8:59 پر سائرنز بجائے گئے۔ آزاد کشمیر میں بھی فاشسٹ مودی سرکار کے خلاف احتجاجی مظاہرے، میرپور میں ضلع کچہری سے ریلی نکالی گئی، وہاڑی، بہاولپور، ساہیوال، راجن پور، خانیوال اور سکھر بھی بھارت مخالف نعروں سے گونج اٹھے، بلوچستان کے ضلع چمن میں بھی ریلی نکالی گئی، جعفر آباد میں انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنا کر کشمیریوں کو یکجہتی کا پیغام دیا گیا۔ بھارتی تسلط کے خلاف دنیا بھر کے کشمیریوں کا یوم سیاہ، مقبوضہ وادی میں مکمل ہڑتال، گھر گھر سیاہ جھنڈے لہرا دیے گئے، حریت کانفرنس نے 15 اگست تک عشرۂ مزاحمت منانے کا اعلان کر دیا، مودی سرکار اسرائیل سے بھی زیادہ مظالم ڈھانے لگی، کشمیری رہنما مشال ملک کا دنیا سے خاموشی توڑنے کا مطالبہ۔ 5 اگست کے یک طرفہ بھارتی اقدامات عالمی برادری نے بھی مسترد کر دیے، پاکستان کشمیریوں کا مقدمہ لڑتا رہے گا، وزیر اعظم کا 2 ٹوک اعلان، کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق تنازع حل کیے بغیر امن ممکن نہیں، سپہ سالار کا پیغام، وزیر اطلاعات فواد چودھری نے بھی خبردار کر دیا، کشمیریوں کی آزادی کے لیے ہر طرح کی جنگ کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے کشمیر کے لیے 4 جنگیں لڑی ہیں، ہمارے علاقوں میں کوئی گاؤں نہیں ہے جہاں پہ کشمیر کے لیے شہید نہیں ہے، ہم نے پاکستان کی معیشت، پاکستان کی خارجہ پالیسی کشمیر کے ارد گرد۔ کشمیر کاز کے لیے اپوزیشن بھی یک زبان، عمران خان انتقام کا شوق پورا کریں مگر تھوڑی توجہ کشمیریوں پر بھی دیں، آصف علی زرداری کا مشورہ، بھارت کو جلد مقبوضہ جموں کشمیر سے جانا پڑے گا، شہباز شریف کا پیغام، بلاول بھٹو نے وادی کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ تحریک آزادی دبانے کی ناکام کوشش قرار دے دی۔ وفاقی حکومت اور MQN کی مخالفت کے باوجود سندھ سرکار نے مرتضی وہاب کو ایڈمنسٹریٹر بلدیہ عظمیٰ کراچی مقرر کر دیا، نوٹیفیکیشن جاری، وزیر اعظم کراچی سے کیے گئے وعدے پورے کریں، MQN نے مردم شماری پر سمجھوتا کیا، پیپلز پارٹی مقدمہ لڑتی رہی، مرتضی وہاب کا دعویٰ۔ سندھ کی کابینہ میں توسیع، گورنر سندھ نے مزید 4 اراکین سے وزارت کا حلف اٹھا لیا، ساجد جوکھیو، گیان چند سرانی، ضیاء عباس اور جان خان شورو حلف اٹھانے والوں میں شامل، منظور وسان، فیاض بٹ، رسول بخش شانڈیو، ذخیر قریشی اور ارسلان شیخ وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی مقرر۔ خیبر پختونخوا کے وزیر بلدیات اکبر ایوب مستعفی ہو گئے، صحت اور حلقے کے مسائل کے باعث ذمہ داریاں ادا کرنے سے معذرت کر لی، کابینہ سے ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا۔
चीफ जस्टिस ने रहीम यार खान में मंदिर पर हमले का अज खुद नोटिस लेते हुए आईजी पंजाब से कल रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर आजम का जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई और मंदिर की बहाली के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म। वजीर आला की हिदायत पर सूबाई हुकूमत ने नुकसान की तलाफी का काम शुरू कर दिया। कोरोना की वबा में बरतानवी हुकूमत का दोहरा मयार खुलकर सामने आ गया। वबा बढ़ने के बावजूद भारत को रेड लिस्ट से निकालने का ऐलान। पाकिस्तान रेड लिस्ट में बरकरार, करंतना के अखराजात में भी इजाफा। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट नाज शाह और यास्मीन कुरैशी ने फैसला सियासी करार दे दिया। पार्लियामेंट में बहस का ऐलान। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर का बरतानवी हुकूमत को फैसले पर नजर सानी का पैगाम। मुल्क में कोरोना वबा में मजीद शिद्दत आ गई। 100 दिन में सबसे ज्यादा 5,661 मरीजों की तस्दीक। पॉजिटिव केसेस की शरह 9% रिकॉर्ड की गई। रावलपिंडी में तनासुब 23.9 और लाहौर में 7.5% रहा। 24 घंटों में 7 मरीजों ने दम तोड़ दिया। कराची में गुलिस्तान जौहर के निजी हाउसिंग सोसाइटी में SOPs की खिलाफ वर्जी। मकीनों के एहतजाज पर इंतजामिया का एक्शन। पाबंदी के बावजूद घर में शादी की तकरीब मुनक्कद करने पर इंतजामिया का छापा। घर को सील कर दिया गया। लाहौर से अगवा होने वाली 4 बच्चियों के केस में सनसनीखेज इंकशाफात। पुलिस ने जिस्म फरोशी का धंधा करने वाले मुनज़्ज़म नेटवर्क के 5 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। साहिवाल में 3 ठिकाने सील्ड। अदालत ने मुल्जिमान का रिमांड दे दिया। बाजियाब होने वाली बच्चियां चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले। तिब्बी मुआयने की तैयारी। इस्लामाबाद के इलाके बाराकहू में मकीनों ने बच्चे के अगवा की कोशिश नाकाम बना दी। मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। नूर मुकद्दम कत्ल केस के मरकजी मुलजिम जाहिर के वालिदैन की जमानतें मंजूर ना हो सकी। जाकिर जाफर ने मरकजी मुलजिम को जुर्म के लिए सहूलत मुहैया की। पुलिस को आगाह करने की बजाय रिहेबिलिटेशन सेंटर वालों को बुलाया। इस्लामाबाद की अदालत का तहरीरी फैसला जारी। कराची में वाटर टैंकर ने 2 नौउम्र भाइयों को रौंदकर मौत की वादी में पहुंचा दिया। हमजा और बिलाल मोटरसाइकिल पर नाश्ते के लिए निकले तो अनाड़ी ड्राइवर का शिकार बन गए। 4 बहनों के भाइयों की मौत ने अहले खाना पर कयामत ढा दी। हैदराबाद में 2 भाइयों समेत 4 नौजवान दरिया में नहाते हुए डूब गए। गौताखोरों ने लाशें निकाल ली। मरने वालों का ताल्लुक लोहिस्तार पम्हर गोट लतीफाबाद से था। मुहर्रमुल हराम के दौरान मुल्क भर में अमन अमान बरकरार रखने के लिए सिविल आर्म फोर्सेस तैनात करने का फैसला। वजीर दाखिला की ज़ेरे सदारत इजलास में अमन अमान हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। कराची में 8 से 10 मुहर्रम तक मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी। लाहौर में असलहे की नुमाइश के साथ रक्स करने वाला पकड़ा गया। मुल्जिम अब्दुल वदूद ने गैर कानूनी असलहे के साथ सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड की थी। पुलिस ने तलाश करके हवाला पहुंचा दिया। मुस्लिम लीग नून ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के खिलाफ नई इंक्वायरी नैब नियाजी गठजोड़ के गुंडागर्दी करार दे डाली। नैब को अरबों रुपए के रिंग रोड और दवाई स्कैंडल नजर नहीं आते। मरियम औरंगजेब का दावा, शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई करप्शन साबित नहीं की जा सकी। राना सनाउल्लाह का दावा। खैबर पख्तूनख्वा की ब्यूरोक्रेसी पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का इजहार बरहमी। सारा गोरख धंधा पैसे का है। आपके घरों से छतें हटा दें तो पता चले कि बेघर होना कैसा होता है। जलजला ज़दा अजला में तबाह स्कूलों को 6 माह में फाल करने का हुक्म। कंदकोट में डाकुओं के खिलाफ तीसरे रोज भी पुलिस का ऑपरेशन जारी। जागिरानी और सब्जवाई गैंग के कई ठिकाने मिसमार कर दिए। 2 हफ्ते पहले अगवा मजीद 2 अफराद बाजियाब करा लिए। एक डाकू भी असलहे समेत पुलिस के हाथ लग गया।
कराची में आयशा मंजिल पर CTD की कार्रवाई, कलअदम तंजीम के दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम अली रजा ने कई अफराद के कत्ल का एतराफ कर लिया। कश्मीर प्रीमियर लीग का मेला कल से सजेगा। मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम में इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। वफाक की काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए इवेंट की सिक्योरिटी के लिए फौज और रेंजर्स तैनात करने की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान में क्रिकेट फैंस का तवील इंतजार हुआ खत्म। 18 साल के बाद खुशखबरी, न्यूजीलैंड की टीम सितंबर में पाकिस्तान आएगी। 3 वनडे और 5 T20 मैचेस खेलेगी। बोर्ड का तमाशाइयों की इजाजत के लिए NCOC से रुजू करने का फैसला। वसीम खान ने दौरा इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली की जानिब एक और अहम कदम करार दे दिया। टोक्यो ओलंपिक्स के सनसनीखेज मुकाबले जारी। हॉकी के सनसनी फाइनल में बेल्जियम ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूट पर हराकर सोने का तमगा जीत लिया। बरतानिया की 13 साला स्केटर ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली कम उम्र तरीन एथलीट बन गई। मेडल्स की जंग में चीन की बरतरी अब भी बरकरार, 33 तलाई तमगे नाम कर लिए। अमेरिका और जापान दूसरे और तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। जंगजू शहजादी बका की जंग लड़ने के लिए मैदान में निकल आई। थ्रिलर एक्शन फिल्म याज़ूका प्रिंसेस की 3 सितंबर को रिलीज होगी।